بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دو موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اور دونوں موضوع انتہائی اہم موضوع ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ نمبر ایک ناظرین کہ تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک کہاں سے آیا؟ لاکھوں کی تعداد میں اس کا ووٹ بینک ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اس کے چاہنے والے ہیں۔ کیا وہ پہلے چند سال پہلے بننے والی تحریک لبیک پاکستان ہے تو اس کا ووٹ بینک کیا پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا میری کسی سے گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے اکثر کارکن اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے کچھ دوستوں کا اعتراض ہے دعوت اسلامی کے اوپر۔ وہ کون سا اعتراض ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور مخالفین تو اعتراض کرتے رہتے ہیں لیکن اپنوں کا جو اعتراض ہے نا وہ زیادہ یعنی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو دعوت اسلامی کی جو خدمات ہے تحریک لبیک کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ناظرین بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک جو چند سال یعنی 6-7 سال ہو گئے وہ یعنی کہ بنی اور ابھی تک اس کے لاکھوں کی تعداد میں اس کا صرف ووٹ بینک ہے اور کروڑوں کی تعداد میں اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو کیا اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے آیا ہے یا نون لیگ سے ٹوٹ کے آیا ہے یا وہ کہاں سے آیا ہے؟ ناظرین سب سے پہلے آپ لوگ جو بھی تحریک لبیک کے اکثر کارکن ہیں تو آپ ان سے سوال کرو، کوئی بھی آپ کو ملتا ہے کہ بھئی آپ تحریک لبیک سے پہلے کس جماعت سے آپ کا تعلق تھا یا آپ سیاسی طور پر ایکٹیو تھے یا نہیں تھے، تو اس کا جواب تو آپ کو مل جائے گا۔ میرے ناقص تجزیہ یا ایک میں نے جو تجربہ کیا ہے ایکسپیرینس کیا ہے اس کے حساب سے 80% جو ووٹ ہے تحریک لبیک کا وہ مذہبی طبقہ ہے اور وہ کسی نہ کسی مذہبی پیشوا سے وہ جڑے ہوئے تھے اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ ہیں اور نون لیگ کے ہیں۔ اگر میں پہلے نمبر پہ یعنی کسی ایک منظم تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں کا ذکر کروں یا تحریک سے تو پہلا نمبر میں دوں گا دعوت اسلامی کا، کہ تحریک لبیک میں اکثریت جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پسند کرتی ہے اور دعوت اسلامی کو صرف پسند ہی نہیں کرتی، وہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے اور تیسرے نمبر پہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے کسی نہ کسی گدی نشین سے جڑے ہوں گے، لیکن پہلے نمبر پہ جو ہوں گے میرے اس کے مطابق وہ دعوت اسلامی کے ہیں۔ دعوت اسلامی اگر آپ خاص کر ٹویٹر کے اوپر جائیں تو تحریک لبیک کے اکثر کارکن دعوت اسلامی کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ لوگ گراؤنڈ میں نہیں آتے، وہ لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں اور وہ کسی ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر جو عملی اقدامات ہوتے ہیں اس کے لیے وہ سامنے کھل کے نہیں آتے یا پیر الیاس قادری صاحب واضح ہدایت ان کو نہیں کرتے۔ یہی بات کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے کوئی عام شخص نہیں ہے، ایک مذہبی آدمی ہے، دلچسپی لیتا ہے، مذہب میں بھی لیتا ہے، سیاست میں بھی لیتا ہے، ایک اہم عہدے کے اوپر وہ ملازم بھی ہے۔ تو اس سے میری گفتگو ہوئی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار جو دعوت اسلامی ہے میں اس کو دو آنکھوں پہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ وجہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی دین کے لیے 0 خدمات ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے دیوبند مسلک کے مطابق تو ان کی بالکل 0 ہے۔ ہم سے پوچھو اہل سنت جماعت جو بریلوی عقیدے والا ان سے پوچھو تو وہ تو کہیں گے کہ اس کی بہت خدمات ہے۔ تو اس نے وضاحت کر دی، اس نے کہا ہے کہ میں خدمات سے مراد یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں آتی جس طرح تحریک لبیک آتی ہے۔ میں تحریک لبیک کو، حالانکہ وہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، میں تحریک لبیک کو دعوت اسلامی سے 1000 گنا بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ تحریک لبیک کے مقابلے میں دعوت اسلامی کا 0 کردار ہے۔ تو ناظرین یہ تو دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، میں نے اس کو تو جواب دے دیا، لیکن جہاں ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ ہے کہ ہمارے تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے بہت سارے دوست خاص کر ٹویٹر میں جائیں تو وہ بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں دعوت اسلامی کو کہ وہ روڈوں کے اوپر نہیں آتے جب ان کی خدمات نہیں آئے۔ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ دعوت اسلامی ہے، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، چاہے وہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہیں، میں ان تینوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ عقائد کے لحاظ سے یہ بہت بڑے علماء کرام ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ میں بہت بڑی خدمات ہیں، لیکن جہاں سوال تحریک لبیک کا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ تحریک لبیک کے لیے دعوت اسلامی کی کیا خدمات ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ
जिस वक्त मुमताज हुसैन कादरी शहीद जेल में थे तो जो तहरीकें चल रही थी तो उस तहरीकों में जो अक्सरियत एहतजाज करने वाले लोग होते थे वो दावत इस्लामी के होते थे। और यकीनन मैंने भी कई एहतजाजों में गया और देखा है, वीडियोस में भी देखा है, तो उसमें अक्सरियत जो होती थी वो दावत इस्लामी की होती थी और वो काफ़ी वाज़े और नुमायां होती थी, क्योंकि उनकी एक स्पेशल कलर सब्ज कलर का जो उसकी दस्तार है, इमामा शरीफ है, वो होता था। तो उससे वाज़े पहचान होती थी कि इसका ताल्लुक दावत इस्लामी से है। दावत इस्लामी जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त यानी कि इल्मी हिसाब से वो बहुत काम कर रही है और उसके हुकूमत वक्त के हुकूमत चाहे कोई भी हुकूमत है उसके साथ उसका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हुकूमत जैसे पाबंदियां लगाती है, उनको सील कर देती है अदारों को, या बैरूनी दबाव की वजह से उनके ऊपर काफ़ी यानी कि गहरी नज़र रखी जाती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी दौरान पीर इलियास कादरी साहब ने यानी कि दावत इस्लामी की जो दस्तार है उसका जो कलर है उसकी जो पाबंदी थी वो उठा ली कि आपकी जो मर्जी है आप जिस कलर की भी दस्तार बांधना चाहें आप बांध सकते हैं। तो नाजरीन मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ी यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इलियास कादरी साहब की बड़ी कुर्बानी है कि अब जो कारकुन है तेरी दावत इस्लामी से वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी यानी कि उनके ऊपर निशानदेही नहीं होगी कि यार ये किसका है या किसका नहीं है। अब दूसरे नंबर पे नाजरीन कि अक्सर लोग दावत इस्लामी दे सके आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तकारीरें भी सुनी होगी, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की भी सुनी होगी कि जो लोग खत्म नबूवत और नामूस रसालत के लिए बाहर नहीं निकलते, चाहे वो कोई गद्दी नशीन है, चाहे वो पीर हैं, किसी आस्थाने से जुड़े हुए हैं या दावत इस्लामी है, तो उनके लिए उनके सख्त अल्फाज, इंतहाई सख्त अल्फाज होते हैं। और जो खासकर दावत इस्लामिया उसके हवाले से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, साद हुसैन रिजवी साहब या दूसरे तरीके लबैक के ओहदेदार के कई बयानात मौजूद हैं कि उन्होंने दावत इस्लामी के हवाले से कोई गलत बयानी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो हमारे भाई हैं और वो बहुत बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं। अब दो चीज़ें हैं नाज़रीन, दो चीज़ें आप लोगों ने गौर करनी है। एक दावत इस्लामी के ऊपर यानी कि जो तरीके लबैक वाले एतराज करते हैं, जो कुछ लोग हैं, क़यादत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो एतराज करते हैं, वो बस अपने सोशल मीडिया के कुछ साजिशी लोग होते हैं, तरीके लबैक के होते नहीं हैं तो तरीके लबैक के बन जाते हैं, दावत इस्लामी के नहीं होते दावत इस्लामी के बन जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कम अकल होते हैं कि वो इस बहस में आ जाते हैं। अब पीर इलियास कादरी साहब का अगर वाज़े जो मुझे इल्म है, मैं ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता हूं, जो मुझे इल्म है तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जब भी आप तरीके लबैक को नहीं जा सकते या वोट नहीं दे सकते या उनके साथ नहीं मिल सकते। लेकिन अगर वो वाज़े अल्फाज में नहीं कहता तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो तरीके लबैक से वो अपने तरीके से, और जो खासकर मैं ये बात कर रहा हूं ना कि खत्मे, मैं अगर जाती तौर से कोई मुझसे पूछे तो मैं ये समझ रहा हूं कि खत्मे नबूवत जिसके अंदर डाली जाती है उसका जो बारदाना है वो दावत इस्लामी तैयार कर रही है। अगर एक आदमी दीन से अटच होगा तो उसके ऊपर ज्यादा असर करेगा खत्म नबूवत नामूस रिसालत के हवाले से। और इसकी जिंदा वाज़ेह मिसाल तो हमारे सामने है कि तहरीक लबैक में जो अक्सरियत है, और बहुत सारे, मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी दावत इस्लामी पीर इलियास कादरी साहब का मुरीद हूं और मुझे सही अकीदा यानी कि मैं भटक रहा था अपने मसलक से, तो मुझे जो हदायत मिली है वो मार्फत डॉक्टर आसिफ जलाली के थ्रू मिली है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक को भी पसंद करता हूं। तो नाज़रीन मेरी ये गुजारिश है कि इन साजिशी लोगों से बाहर आए कि जो लोग कहते हैं कि जी दावत इस्लामी ने कुछ नहीं किया, दावत इस्लामी रोड पे नहीं निकलती या उसकी कोई खिदमात नहीं है। मैं समझता हूं कि दावत इस्लामी की बहुत बड़ी खिदमात है, अपनी जगह पे उनकी जो बड़ी खिदमात है ही है, लेकिन उन्हीं के लोग तैयार हुए वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तहरीक लबैक में। तहरीक लबैक की जो बात है उनके ऊपर ज्यादा असर कर रही है। और अगर आप किसी भी जलसे जुलूस में जाएं तहरीक लबैक में तो आप ये एक्सपीरियंस भी कर लें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे आप उनसे पूछेंगे तो यकीनन आपको जो आवाज़ अक्सरियत नजर आएगी वो दावत इस्लामी की आएगी। तो नाज़रीन मुझे मेरी वीडियो बनाने का असल जो मकसद था वो ये था कि दावत इस्लामी के खिलाफ जो एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो देवबंद मसलक वाले करते हैं वो तो ठीक है, वो तो हर हाल में करेंगे भी करेंगे, लेकिन जो अपने लोग करते हैं वो मेरे ख्याल है साजिश का शिकार है या कम अकली की वजह से वो कर रहे हैं, लिहाजा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ حافظ.